प्रेरित 1 अध्याय। पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा। हे थियोफिल, जो दिन जीशु आपणा मनोनीत प्रेरित माननकु पवित्र आत्मा द्वारा आज्ञा दे ऊर्ध्वरे गृहीत हेले, सेही दिन पर्यंत से जे कार्य करबाकू व शिक्षा देबाकू आरंभ करथिले, से समस्त विषय घेनी मु प्रथम प्रबंधटी लेखि अछि। से मध्य आपणा दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमानंक निकटरे निजकू सजीव देखाइले। पुणी 40 दिन पर्यंत बारंबार सेमानंकु दर्शन देई ईश्वरंक राज्य संबंधी विषय गुड़िक कहिले। थरे सेमानंक सहित भजन रे बसिबा समय रे से सेमानंकु एही आज्ञा देले, तुम्हे माने जेरूसालेम रु प्रस्थान कर नाही, किंतु पितांकर जो प्रतिज्ञा विषय मोठारो सुनियछ सेथिर अपेक्षा रे रही थाओ। कारण जहन जलरे बाप्तिस्म देले सत, किंतु तुम्हे माने अल्प दिन मध्यरे पवित्र आत्मा रे बाप्तिजित हेब, जीशुंक स्वर्गरोहण। अतएव से माने एकत्र होई ताहांकु पचारिबाको लागिले, हे प्रभु, आपण कौन एही समय रे इस्राएल हस्तरे पुनर्बार राज्यभार समर्पण करुअछंती। से सेमानंकु कहिले, जे समस्त काल की समय पिता स्वकर्तृत्वर अधीन रे रखी अछंती, ताहा तुम्भमानंकर जानिबा विषय नुहे, किंतु पवित्र आत्मा तुम्भमानंक उपरे अवतीर्ण हुअन्ते तुम्भे माने शक्ति प्राप्त हेब, आउ जेरूसालेम समस्त यहूदा प्रदेश व समीरण पुणे पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुधा मोहर साक्षी हेब। से एही समस्त कथा कहिबा उतारे से माने देखु देखु से ऊर्ध्वकु नीत हेले, आउ खंडे मेघ ताहांकु सेमानंक दृष्टि गोचर घेनी गला। से जाऊ जाऊ से माने आकाश आड़कू एक दृष्टि रे चाहि अछंती। एपरि समय रे देख, शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जण पुरुष सेमानंक निकटरे उपस्थित हेले। पुणी से माने कहिले, हे गालिलिय लोके, काहेकि तुम्हे माने आकाश आड़कू चाहि ठिया होई अछ। एही जे जीशु तुम्भमानंक निकटरु स्वर्गरे गृहीत हेले, ताहांकु तुम्हे माने जो प्रकार स्वर्गकु जीवार देखिल, सेही प्रकार आगमन करिबे। जिहुदार स्थान पूरण। एथुतारे से माने जीत नामक पर्वतर जेरूसालेम को बाहुड़ी आसिले। सेही पर्वत जेरूसालेम पाखरे गोटे विश्राम बारर बाट दूर से माने अर्थात पीतर, जहन, जाकुब व आंद्रिय, फिलिप, थोमा, बार्थोलोमी, माथियु, आल्फींक पुत्र जाकुब, उज्जोगी सिमोन व जाकुबंक पुत्र जिहुदा नगर रे प्रवेश कर जो उपर कठरी रे से माने बास करथिले, सेठाकु गले। से माने समस्ते स्त्री लोक मानक सहित एवं जीशुंक माता मरियम व ताहांक भाई मानक सहित एकचित रे प्रार्थना रे निविष्ट होई रहिले। सेही समय पितर भाई मानक मध्यरे ठिया होई कहिले, सेतेबेले प्राय 120 जन एकत्र थिले। भाई माने जो जिहुदा जीशुंको धरिबा लोक मानक बाट देखाइथिला, ताहा विषय पवित्र आत्मा पूर्वरु दाऊदंक मुखरे जहा कहिथिले, सेही शास्त्रीय वाक्य सफल हेबा आवश्यक थिला। कारण से आम्भमानक मध्यरे जणे बोली गणा जाइथिला व एही सेवा पदरे अंश प्राप्त होइथिला। एही लोक अधर्मर मूल्य द्वारा खंडिए खेत पाइला, पुणी से मुंड माड़ी होई पड़िबारु ताहार पेट फाटिगला व अंत बुजुली बाहरी पड़िला। आउ एहा जेरूसालेम निवासी समस्ते ज्ञात हेबारु सेही खेत सेमानक निज भाषा रे हकलदमा अर्थात रक्तक्षेत्र बोले ख्यात हेला। आउ गीत संहिता रे लेखा अछि, ताहार वासस्थान शून्य हेओ, सेठारे केही बास न करो, एवं ताहार अध्यक्ष पद अन्य जणे प्राप्त हेओ। अतएव जहन बाप्तिस्म देवा समय ठारो आरंभ करी आम्भमानक निकटर ऊर्ध्वरे गृहीत हेबा दिन पर्यंत जेते समय प्रभु जीशु आम्भमानक मध्यरे गमनागमन करुथिले, सेते समय जेउ लोक माने आम्भमानक संगी होई अछंती, सेमानक मध्यरु जणे आम्भमानक सहित ताहांक पुनरुत्थानर साक्षी हेबा आवश्यक। सेथिरे से माने 2 जणको अर्थात जोसेफंको, जाहांको बसब्बा बोली कहंती व जाहांको उपनाम जुस्त, तांको व मथियंको पृथक करी एही प्रार्थना कले, हे सर्वांतर्यामी प्रभु,
जिहुदा स्वस्थान को जीवा निमंते एही जो सेवा ओ प्रेरित पदर पतित होइअछि सेही पद ग्रहण करिबा पाई एही दुई जनक मध्यरु तुम्हे काहाकु मनोनीत करिअछ ताहा देखाई दियो। आउ सेमाने सेही दुई जनक निमंते गुली बांट कले। पुणी मथियंक नाम रे गुली पढ़िला गुली उठिला सेथिरे से एकादश प्रेरितंक सहित गणित हेले। प्रेरित 2 अध्याय। पवित्र आत्मांक अवतरण। पेंटिकस्ट दिवस उपस्थित हुअन्ते समस्ते एक स्थान रे समवेत थिले। आउ प्रबल बेगरे बहुथिबा प्रचंड पवनर शब्द तुल्य गोटे शब्द अकस्मात आकाशर आसी जो गृह से माने बसिथिले सेही गृहर सर्वत्व व्यापी गला। आउ अग्नि सदृश्य जिह्वा गुड़िक सेमानक दृष्टिगोचर होई गोटी गोटी करी सेमानक प्रत्येक जनक उपरे अधिष्ठित हेला। सेथिरे समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेले। पुणी आत्मा सेमानकु जेपरि कहिबाको शक्ति देले तदनुसारे सेमाने अन्यान्य भाषा रे कथा कहिबाको लागिले। एही समय आकाशर निम्न स्थित प्रत्येक जातिरु आगत होई जेरुसालेम रे वास करिथिबा भक्त जिहुदी माने से पाखरे थिले। आउ सेही शब्द हुअन्ते बहु जनता एकत्र होई प्रत्येक जन आपणा आपणा भाषा रे सेमानकु कथा कहुथिबा सुनिबारु हतबुद्धि हेले। पुणी सेमाने अचंबित व चमत्कृत होई कहिबाको लागिले, देख एही जे लोक माने कथा कहुअछंती सेमाने कोन गालिलिय नुहंती? तेबे आम्भे माने किपरि प्रत्येक जन आपणा आपणा जन्मभूमिर भाषा रे कथा शुणुअछो? पार्थिय, मादीय व एलामीय, पुणी मेसोपोटामिया, जिहुदा देश व कापादोकिया पंथ व आसिया, फ्रुगिया व फम्पुलिया, मिसर व कुरिणी, निकटवर्ती लिबिया अंचल निवासी एवं रोमरु आगत जिहुदी व जिहुदी धर्मावलंबी प्रवासी, पुणी कृतीय व आबरीय लोक जे आम्भे माने आपणा आपणा भाषा रे एमानकु ईश्वरंक महत्मत कर्मर कथा कहिबा शुणुअछो। आउ समस्ते अचंबित व हतबुद्धि होई परस्पर कहिबाको लागिले, एहार अर्थ कौन? किंतु अन्य माने विद्रूप करी कहिले, एमाने मिष्ट द्राक्षारस मत होई अछंती। पितरंक वक्तृता। किंतु पितर एकादशंक सहित ठिया होई उच्चस्वर रे सेमानक निकटरे वक्तृता करी कहिले, हे जिहुदी लोके व जेरुसालेम निवासी समस्ते आपण माने एहा ज्ञात हुअन्तु व मोहर कथारे कर्णपात करन्तु। कारण आपण माने जेपरि मने करूअछंती एमाने सेपरि माताल नुहंती, जेणु वर्तमान समय सकाळ 9 घंटा मात्र। किंतु जयेल भाववादीଙ୍କ द्वारा जहा उक्त अछि एसे ही घटना। ईश्वर कहंती मेषकाल रे एपरि घटिब जे आम्भे समस्त मर्त्य उपरे आपण आत्मा वृष्टि करिबा, सेथिरे तुम्भमानंकर पुत्र कन्या माने भाववाणी कहिबे, आउ तुम्भमानंकर जुबा माने दर्शन पाइबे, तुम्भमानंकर प्राचीन माने स्वप्न देखिबे। हाँ, सेही काल रे आम्भे निज दास मानंक उपरे आपण आत्मा वृष्टि करिबा, सेथिरे से माने भाववाणी कहिबे। आम्भे ऊर्ध्वस्थ आकाश रे नाना अद्भुत कर्म, पुणी अधस्थ पृथ्वी रे नाना लक्षण, रक्त, अग्नि व निबिड़ धूम देखाइबा। प्रभुंकर महत् व प्रसिद्ध दिनर आगमन पूर्वरे सूर्य अंधकारमय व चंद्र रक्तमय होइजिब। आउ एपरि घटिब जे केही प्रभुंक नाम रे प्रार्थना करिब से परित्राण पाइब। हे इस्राएलीय लोक माने एही समस्त कथा शुणन्तु। नाजरीतीय जीशु नाना शक्तिर कार्य, अद्भुत कर्म व लक्षण द्वारा आपण मानक निकटरे ईश्वरंक प्रेरित व्यक्ति बोली प्रमाणित होई अछंती। ताहांक द्वारा ईश्वर जे आपण मानक मध्यरे एही समस्त कर्म करि अछंती, एहा आपण माने निजे निजे जानती। सेही व्यक्ति ईश्वरंक निरूपित संकल्प व पूर्वाज्ञा अनुसार समर्पित हुअन्ते, आपण माने ताहांको अधार्मिक मानक हस्त द्वारा क्रूसरोपण करी बध करिथिले, किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहांको उठाई अछंती, कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव। दाऊद तो ताहांको विषय रे कहंती,
ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା। ଆହୁରି ମୋହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ବାସ କରିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜୀବନର ପଥ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଛାମୁରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହେ ଭାଇମାନେ, ପିତୃକୁଳପତି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିପାରେ ଯେ ସେ ମଲେ ପୁଣି ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସମାଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ଭାବବାଦୀ ହେବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଔରସଜାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଏହା ଜାଣିବାରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ। ଅତଏବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଓ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦାଉଦ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣରେ ବସିଥାଅ। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ କୁଳ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ପିତର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିବେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶଠାରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ପ୍ରାୟ 300,000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ, ରଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ରହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ଯାହାର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ରଟି ଭାଙ୍ଗି ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭଜନ ପାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଖଞ୍ଜ ଭିକ୍ଷୁକର ସୁସ୍ଥତା। ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ପିତର ଓ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଦେଖି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିତର ଓ ଯୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି
ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଉଅଛି, ନାଜରିତ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପୁଣି ସେ ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ କୁଦାମାରି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ ମନ୍ଦିରରେ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ଏ ସେହି ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ। ପୁଣି ତା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେମାନେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ଓ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଧରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହୋଇ ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପିତର ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅବା ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ, ଯିସାହକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନରଘାତକ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ସାକ୍ଷୀ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ଏବେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୋଶା ତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ହଁ, ସାମୁଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଭାବବାଦୀ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ସେହି ନିୟମର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସେହି ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯିହୁଦୀ ମହାସଭାରେ ପିତର ଓ ଯୋହନ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ ସେନାପତି ଓ ସାଦୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ
ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500 ହେଲା। ପରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, ଜହନ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ପୁଣି ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କି ଶକ୍ତିରେ ବା କେଉଁ ନାମରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହା କରିଅଛ? ସେଥିରେ ପିତର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଲୋକ କି ଉପାୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି, ତାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପିତର ଓ ଜହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ସେହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଟିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଗୋଟିଏ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନାମରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦୌ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଓ ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କି ନା, ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେହି ସବୁ ନ କରି ରହି ନ ପାରୁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେଣୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକଠାରେ ସେହି ଆରୋଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ବୟସ 40 ବର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା। ନିର୍ଭୀକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚିତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ, ବିଜାତିମାନେ କାହିଁକି କଳହ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନର୍ଥକ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ, ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେରୋଦ ଏବଂ ପନ୍ଥିଅ ପିଲାତ ଉଭୟ ବିଜାତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନଗରରେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ ବୋଲି
ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଉ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭର ପବିତ୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାଉତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର। ବିଶ୍ୱାସୀକାରୀ ଲୋକସମୂହ ଏକଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରେରିତମାନେ ମହାଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ବିକ୍ରୀତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଧୋଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତାର ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଯେ ଲେବି ବଂଶର ଜଣେ କୁପ୍ରିୟ ଜାତିର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବୋଲି ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରି ସେଥିର ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଧୋଇଦେଲେ।